regards to you all. I will be trying to deliver a lecture which is mostly related to some discussion which is not serious. Having said that, Dr. Shom was struggling to convince you about TAVI, and we are unfortunate in this part of country that this therapy is still being questioned. When I got trained in 2008 by Alan Kribbear, who was the father figure, he is no more, and then I forgot the subject because of lack of acceptance. So probably I just thought that I must tell you one thing, that what Dr. Shom is saying is the fact, and please accept this therapy. So what I am going to do, I have 26 slides. Please give me a 5 minutes reminder at 15 minutes so that I can have some discussion. Now, am I going to advertise for my center? To some extent, yes. Now, this is what my lab has. As I am an interventional cardiologist, you are physician, but you need to know the implication of this 4 segment in this TV screen, what the operator sees. So this is what the ECG, when we do the intervention, we can see, and this is the blood pressure, what we can see. When we take an angiogram, this is called a road map. So that's it's something like a Google map, which is going to tell you how we are going to reach the destination. Although Google map has its fallacy, sometimes it can drive into the wrong side. So definitely it has also its limitation. But the good thing is that you can give minimum dye, and if we can see that this is the lesion, and then you can put your stent, and that can be more appropriately nurtured by this image, which is called intravascular ultrasound. So these two modalities decrease the contrast load on the patient, and which is a very pertinent issue in today's time. You will not find any single patient who has diabetes, hypertension, or coronary artery disease and normal estimated glomerular filtration rate or GFR. The creatinine may be normal, but the GFR all the time will be below 50, something like that. And these are the patients whose kidney to be protected. We are not bothered about the patient who has a dialysis, who needs angioplasty. Their number is less, and already kidney has gone, so if you give more dye, nothing. But here, you can minimize the dye by combination of all these things. Now, this is being all done by me, or my previous speaker, Dr. Shom, also does it. The difference is only there that this is our own, so we do it in a cost-effective manner, and that's how we have been able to sustain. And if we see the utilization of intravascular ultrasound in comparison to angioplasty is almost equal. I mean, in every angioplasty in 2025, we are almost using angioplasty stent IVAS guidance in each and every patient, almost, and because they are complex. So this is one thing we have to say. And there are something which is written here, and I am not saying what is the full form. If you people are interested, you will ask me what is TAVR, what is RDN. And this is a very common thing, but why I am going to show you I can do this angioplasty and open the artery? No, this was doing in 2002, 2003 also, when I was in RN. So last 23 years what has happened, that probably this has been accepted as a procedure even middle of night, and these patients, we do it, and sometimes we burn our finger. Acute MI patient সব সময় বাঁচে না, মরেও যায়, পয়সা দেয় না, but we can take the risk because we are answerable to ourselves only. This is again এই এরিয়া যেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে বারবার হবে, এই লেট মেন ইন্টারভেনশন কুণাল সরকারকে না দিয়ে সুনীল ব্যানার্জি কেন করছে। So the thing is very clear. This is now the standard of treatment in patient who has a optimal symptom score. So this is important, and to guide this thing, এই যে
ব্লকেজগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো ইন্টারভেন করতে গেলে অনেক সময় একটা রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় আর একটা চাপা পড়ে যায়, যেমন আমাদের বাইপাস তৈরি হচ্ছে রাস্তা জ্যাম হচ্ছে। সো টু ডু ইট ইন এ অপটিমাম ওয়ে, যে আগের জিনিসগুলো বললাম, ইন্ট্রাভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড, road map, these are very important. And this is a failed angioplasty outside. Why it is failed? Is it being done by a junior? That's why it is failed? No, it's not like that. It has been failed because lack of recognizing certain things. তো কি হয়েছে, আমরা যখন এখন ডাক্তারিতে এই জিনিসগুলো দেখছি, আমরা দেখছি কয়েকটা জিনিস হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, হার্ট ফেলিওর নিয়ে শেষে বলবো। আর একটা হচ্ছে করোনারি আর্টারি ক্যালসিয়াম। সো ইফ করোনারি আর্টারি ক্যালসিয়াম ইজ there are many ways to recognize it, but the tools may not be maximum. And again, the risk of maneuvering this tool and all this thing is very important. So it's a simple, but it's very calcified lesion. So what is being done is very clearly a rotablation. And with that we cut the calcium, again verify by intravascular ultrasound and do the best of the therapy. এই থেরাপিটা আপনাদের জানতে হবে, এটা নতুন এসছে, এটাকে বলে লিডলেস পেসমেকার। সো কিছু রুগী আছে যাদের পেসমেকার ইনফেকশন হয়ে যায় হঠাৎ করে, সেটা আমি ডাক্তারের ওপর দোষ দিই, সেন্টারের ওপর দোষ দিই, পেশেন্টের ওপর দোষ দিই। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি contributed by both three factors. If the patient is immunocompromised, is on dialysis, if this patient is being done in an emergency setting, if this patient has a difficulty in getting access, so the chances of infection comes in. So যদি ইনফেকশনের probability থাকে and the probability that this patient is very frail to get a venous access, so এটা আমরা ইনফেক্টেড ছিল বার করে দিয়ে দেন উই পুট এ পেসমেকার হুইচ ইজ লিডলেস। তো এটা একটা পেসমেকার, ইমপ্ল্যান্টেড ব্যাটারি, তার সঙ্গে ওটা স্ক্রু করে থাকবে। ইট ইজ এ গুড লংজিভিটি লাইফ, তবে এটার খরচ অনেক বেশি। সো ইট ইজ নট ফর এভরিবডি, বাট ইট ইজ বিং ডান অ্যান্ড ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এইটা আমরা যেহেতু হার্ট লাং সেন্টার, আমাদের একটা ডাটা রয়েছে, সেটা দেখাচ্ছি একটু পরে। সো হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো, না গন্ডগোলটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে মার্কার, ওকে। সো দেয়ার আর সাম পেশেন্ট যাদের হার্ট ফেলিওর থাকে, যাদের কিউআরএস ইসিজিতে ডিউরেশনটা মোটা থাকে, তাদের যদি একসঙ্গে হার্টের বাঁ দিক আর ডান দিকটা পেস করা যায় তাহলে তারা ভালো থাকে। সো দিস ইজ কল্ড কার্ডিয়াক রিসিনক্রোনাইজেশন থেরাপি, যেটা আমরা করেছি এখানে। এই পেশেন্ট ইনি এসছিলেন সিএ বেস অফ টাং, পোস্ট ল্যারিঙ্গেক্টমি, পোস্ট রেডিয়েশন, পিটা পড়েনি, সরি, রেকারেন্ট সিনকোপ, অ্যান্ড অলসো ওয়ান ডকুমেন্টেড scenario when he became dysphasic. So and the CT was normal. So এখানে যেহেতু একটা টিউব আছে, ফাইব্রোস্ট হয়ে আছে, বোঝাও যাচ্ছে না কেউ, যাই হোক তার ব্র্যাডিকার্ডিয়াও আছে। And what we found, there is a significant internal coronary carotid artery stenosis at the origin, and the other side is occluded already, but কোনো cerebrovascular accident হয়নি। তো মাথার মধ্যে চারটে ভেসেল থাকে, দুটো ভার্টিব্রাল, দুটো ক্যারোটিড। তো সেই ভার্টিব্রোভেসিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সির জন্য ওনার সিনকোপ হচ্ছে। অ্যান্ড স্টেন্ট তারপরে করার পরে ঠিক আছে। এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা স্টেন্ট নয়, এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে টু রেকগনাইজ দ্য থিং দ্যাট দিস আর দ্য পেশেন্টস হু আর সার্ভাইভিং। আগেকার দিনে যেসব ক্যান্সার হলে আর কদিন বাঁচবে, কিন্তু এরা কিওর হয়ে গেছে, ডুইং এভরিথিং অ্যান্ড দেন গেটেন এ সিমটম, অ্যান্ড হুইচ ফর হি কেম টু আস ফর এ পেসমেকার ইমপ্ল্যান্টেশন। এরকম আরেকটা পেশেন্ট আমরা দেখাবো, কিন্তু হয়েছে এর এইটা। একটু ডায়াবেটিক পেশেন্ট হু হ্যাজ কাম উইথ হিস্ট্রি অফ অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ডান বাই আস, স্টিল স্মোকিং অ্যান্ড ডায়াবেটিক। এই দুটো কম্বিনেশন ক্লিনিক্যাল থাকলে, বায়োকেমিক্যালটা বলছি না, এই দুটো কম্বিনেশন যদি কেউ ডায়াবেটিক্স থাকে, তার যদি ধূমপান করে, তো চান্সেস অফ পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ গোজ ভেরি হাই। তোর বাঁ দিকের পায়ে একটা আলসার ছিল, সেটা সারছিল না, এবং আমরা যেটা দেখছি এই সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল আর্টারি, এটা বোনসটা দেখা যাচ্ছে, ফিমোরাল টিবিয়া ফিবিউলা,
এই ঠিক ওপরে একটা রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরে এটাকে আমরা খোলার পরে এই এতগুলো 3টে আর্টারি দেখতে পাচ্ছি। এখানে যেই মনে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এটা নয়, এই অ্যাকচুয়াল আর্টারিটা এইখানে। তো এখানে একটা কোলাটারাল দিয়ে হচ্ছিলো, এখন আমরা বেলুন করার পরে এটা ঠিক হলো এবং পাটা গ্যাংগ্রিনের থেকে বাঁচলো। দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, যদিও এই জিনিসগুলো রেকার করে। আর একটি পেশেন্ট এসছে, তিনিও ওরকম সিনকোপ নিয়ে এসছেন। আর দিস ইজ দ্য থিং, সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া অন নরঅ্যাড, জয়নগর থেকে চলে এসছে, নরঅ্যাড চলছে কিন্তু জয়নগর থেকে চালিয়ে দিয়েছে, ব্লাড প্রেশার এখনও রেকর্ডেবল নয়, কিন্তু আমি দেখছি পেশেন্ট চা খাচ্ছে বসে। তো এরকম কোন কন্ডিশন হতে পারে বলতে পারেন, যাতে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার পাওয়া যাচ্ছে না, বসে চা খাচ্ছে? এবং এটা খুব সিম্পল ব্যাপার, খুব কমন ব্যাপার। অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড। ওনার এদিকে ব্রেকিওকেফালিক বন্ধ, এদিকে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি স্টেনোসিস। তো এই দিকের হাতের ব্লাড প্রেশার তো কম আছে, পায়ে ব্লাড প্রেশার নিয়ে দেখা গেল 120, আমরা বন্ধ করে দিলাম। সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া, এই ভদ্রলোক পুরোহিত, সবসময় এরকম করে ঘন্টা নাড়তে নাড়তে দুবার পড়ে গেছেন। টিপিক্যাল সাবক্লেভিয়ান স্টিল সিনড্রোম আমরা যেটাকে বলি। তো তার পেসমেকারের জন্য ভর্তি হলো। পরে আমরা দেখলাম যে তার এইগুলো সব বন্ধ, এবং তারপরে আমারই কলিগও আসেনি আজকে, সৌজাত্য চক্রবর্তীও এটা করেছে। করার পরে দুটো সব আর্টারি খোলা, ব্লাড প্রেশার তখন ডিসচার্জের সময় 160/90, সো উই হ্যাড টু অ্যাড অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ অ্যাট দ্য টাইম অফ ডিসচার্জ রাদার দ্যান নট গিভিং ইট। আরডিএনটা আপনারা শোনেননি, দিস ইজ এ রেনাল ডিনার্ভেশন থেরাপি। এই থেরাপিটাও লাস্ট 15 বছর ধরে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়েছে। দিস ইজ নট দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার অফ হাইপারটেনশন, বাট এই পেশেন্ট যাকে আমরা করেছি, এই পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কম ছিল না, মাল্টিপল টনস অফ ড্রাগ, সেকেন্ডারি কজেস রুলড আউট। তো আমরা যেখানে আমাদের বেসিক সায়েন্টিস্টরা যেটা দেখেছে সেটা হচ্ছে কিডনি যেখানে অরিজিন হচ্ছে সেখানে ব্লকেজ থাকলে ব্লাড প্রেশার বাড়তে পারে, সেটাকে রেনোভাস্কুলার হাইপারটেনশন বলে। কিডনি প্যারেনকাইমায় গন্ডগোল হলে, কিডনি ডিজিজ হলে হাইপারটেনশন হতে পারে। কিন্তু যেখানে ব্লকেজও এখানে নেই, আবার কিডনি প্যারেনকাইমাও ঠিক আছে, সেখানে দেখা গেছে যে এই 3 মিলিমিটারের বেশি যেসব ছোট ছোট নার্ভ থাকে, যেখানে আমরা এই ক্যাথেটারটা ডট ডট স্পাইরাল ক্যাথেটার সাপের মতো একটা আছে, এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন দিয়ে দিলে এই নার্ভগুলো অকেজো হয়ে যায়, যারা ব্রেনের সঙ্গে কথা বলে ডাইরেক্টলি এবং ব্লাড প্রেশারটাকে বাড়িয়ে রাখে। সো দিস ইজ এ এক্সক্লুসিভ থেরাপি অ্যান্ড এফেক্টিভ থেরাপি। এই পেশেন্ট করার পরে আজকে 6 মাস পরে আমাদের হাফ ডোজ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ রেজিম এবং ডোজ দুটোই আমরা করতে পেরেছি। আর শেষ কয়েকটা স্লাইড আছে, যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা এই ইনডোরে যে হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট ভর্তি করেছি, এইটা গত 3 বছরের স্ট্যাটিস্টিক্স একটু এই রংটা এখানে আসাটা ঠিক হয়নি, কিন্তু এটা পাল্টানো যায়নি। এটা 2023, 24 এবং 25। তো আমাদের নাম্বার অফ পেশেন্ট হার্ট ফেলিওরের কিন্তু যারা অ্যাডমিট হচ্ছে তাদের নাম্বার কমেছে, ডেথ কমেছে। এটা হচ্ছে আমাদের আদার সেন্টারে ট্রান্সফার কেন করেছি আমরা, আরেকটা সেন্টারে ট্রান্সফারে সেপসিস হয়ে আছে, ইন্স্যুরেন্স বাইরে চলে যাচ্ছে, কিছু করার নেই। তারপরে হচ্ছে ডিসচার্জ হয়েছে অনেক নাম্বার অফ পেশেন্ট ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম। এবং আমরা হার্ট ফেলিওর যে ডায়াগনোসিস করেছি, এটা একটু রিজলিউশনটাকে বাড়ানো যায় কিনা দেখি। আমার হাতে ক সময় আছে? আর 10 মিনিট আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো হার্ট ফেলিওর ডায়াগনোসিস করতে গেলে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের করতে হবে। আমরা যেমন ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া চেক করি, আগে যেমন ইএসআর চেক করতাম, ইনফেকশন কন্ট্রোল হয়েছে বলে, আমরা এন্টিপ্রোবিএনপিটা ডাইরেক্টলি করে দেখেছি যে আমাদের নাম্বার অফ পেশেন্টস যাদের এন্টিপ্রোবিএনপি হাই আছে, তারা হাই রিস্কে সত্যিই থাকে। সো প্রবাবলি উই হ্যাভ টু বি মোর লিবারাল ইন ডুইং এন টার্মিনাল ব্রেন নেক্রোটিক পেপটাইড। এইটা আমরা মোস্টলি দেখেছি যে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, যারা একটা জিনিস জানতে হবে, একটা পেশেন্ট যদি হসপিটালে ভর্তি হয় চট করে সে ভর্তি হতে চাইবে না। তো আমরা যাদের পেয়েছি তাদের ম্যাক্সিমামই অর্থোপনিয়া বা এরকম ক্লাস 3 সিমটম হচ্ছে। ইডিমা ইজ এ কমন ফাইন্ডিং, dyspnea of exertion in 80% of the patients,
And what is important to know, the coexistence. Again, in our country, coexisting coronary artery disease scores higher, then hypertension and then diabetic. Problem হয় যখন CKD সঙ্গে overlap হয়, so these CKDs are not the end stage renal disease. আর সাবসেট অফ পপুলেশন পেয়েছি যাদের ক্যান্সার হয়েছে, ডক্টর সোমনাথ সরকার দেখেছেন, মানে তার কলিগরা দেখেছেন, ওনার সাবজেক্ট যেহেতু বললাম। সো সাম অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ হুইচ আর এফেক্টিভ ইন prolonging the lifespan can have a bad adverse event on heart, but it is our duty to treat them, and their number is steadily increasing. Why increasing? Because their survival is increasing. Their reason for developing the cancer, smoking, diabetes, obesity, also links with coronary artery disease. So it's not like that anti-cancer drug all the time this, but definitely there are some association, and sometimes we need to treat very severe hypertension by TNF group of drug. Some breast cancer drug, they produces certain cardiomyopathy. So these are the things what we are seeing, and over a period of time we have found that we have been able to give more guideline directed therapy in these patients. তো সব কিছু বলার পরে কয়েকটা গাইডলাইন একটু হাইলাইট করে দিই যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন দিনে কাজে লাগবে। এটা আমার টকের মধ্যে ছিল না, লাস্ট মোমেন্টে ঢোকালাম, এবং সেটা জানতে হবে যে আমরা 2018-ওর প্র্যাকটিসটা যেন না করি, আমরা এখন 24-এর প্র্যাকটিস করি। সো বিপি লোয়ারিং এফেক্ট উইথ এসি ইনহিবিটার এআরবি কিন্তু মাস্ট, মানে, এবং তারপরে আছে আরনি, বিটা ব্লকার, এমআরএ, SGLT2 ইনহিবিটার। সো আমরা এর থেকে বিচ্যুত না হয়ে হঠাৎ করে একটা টর্সেমাইড ফ্রুসেমাইড শুধু দেব না ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলের জন্যে, এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারও দেব না হার্ট ফেলিওর ট্রিটমেন্টের জন্যে যদি না ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করার দরকার পড়ে। উই মাস্ট ট্রাই টু give all these four, particularly in the patient who has ejection fraction of less than 40% or mid-range 40-45 or 50%, তাদেরকেও, হ্যাঁ 60% হলে তাদেরকে দিতে হবে না হয়তো, কিন্তু এই আমাদের প্র্যাকটিস থেরাপিটা চেঞ্জ করতে হবে। এবং আর একটা জিনিস জানতে হবে, ইন হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট উইথ সিমটোম্যাটিক হার্ট ফেলিয়ার উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন, তাহলে প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন বুঝবো কী করে? ইকোটা নর্মাল থাকবে, ব্রিদিং ডিফিকাল্টি হচ্ছে, এন্টি প্রোবিএনপি হাই, তাদের কিন্তু SGLT2 ইনহিবিটার দিতে হবে, এবং সেটা শুরুতেই বলে দিতে হবে যে আমরা আপনার ডায়াবেটিস নেই তাও এটা দিচ্ছি, তো ওটা একটু। এবং তারপরে এখন যেটা বলতে হবে, প্রত্যেকের জেনিটাল এরিয়া দেখতে হবে, এবং সিক ডে রুল তাদেরকে বলতে হবে যে যখন জ্বর হবে বা ডিহাইড্রেশন হবে সেই 1-2 দিন তুমি SGLT2 বন্ধ রাখবে। এবং আবার বলছি, দিস থেরাপি ইজ বিন রেকমেন্ডেড ফর হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন who doesn't have diabetes, very clearly. So don't see যে HbA1c5 তাকে দিয়ে দেবো কী হবে, একটু বোঝাতে হবে। অ্যান্ড দিস ইজ probably the latest, and this will not improve the longevity, but it will decrease the symptom burden, and that is important for patient with heart failure with preserved ejection fraction. এবারে এই রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনের কথা যেটা দেখাচ্ছিলাম, যে স্পাইনোল্যাকটন এফেক্টিভ হয় কিছু ক্ষেত্রে, এবং হাইড্রালাজিন বা আপনারা অ্যামোলিরাইডও দিতে পারেন। এবারে যদি তাতেও এফেক্টিভ না হয় তখন আমরা রেনাল ডিনার্ভেশন থেরাপি যেটার কথা বললাম সেটা করতে পারি। আবার বলেছি, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার অফ ট্রিটমেন্ট নয়, সব কিছু ফেল করার পরে এটা একটা ডেফিনিট ট্রিটমেন্ট। একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমরা অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনাল ড্রাগ একটু দিয়ে দিই, ডাক্তারবাবু আর একটা ওষুধ দিয়ে দেখুন, তা ওষুধের স্ট্যাটাসটা কি আজকের দিনে আছে দেখতে হবে। তো অনেকগুলো ওষুধই দেওয়া যায়, আমরা দিও। লং অ্যাক্টিং নাইট্রেট অর ranolazine should be considered as add-on therapy in patient with inadequate control of symptom while treatment with beta blocker or calcium channel blocker as part of treatment. So most of the people who has a fixed threshold angina, সে প্রসিডিওর করুক না করুক, ফিক্সড থ্রেশোল্ড অ্যাঞ্জাইনা মানে হাঁটতে গেলে বা এক্সারশনের সঙ্গে বুকে ব্যথা হচ্ছে, তার মানে সেই সময় হার্ট রেটটা বাড়ছে, সো আমাকে হার্ট রেটটা কমাতে হবে।
তো আপনারা ইভাব্রেডিনের লোভে পড়বেন না। ইভাব্রেডিনটার ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ নয়, সিম্প্যাথেটিক টোন কমানোটা ইম্পর্ট্যান্ট। 5 মিনিট না, 5 মিনিট, ঠিক আছে। তো এখানে আগে বিটা ব্লকার দিতে হবে। যদি বিটা ব্লকারের বদলে ডিলটিয়াজেম, ভেরাপামিল আমরা খুব একটা ইউজ করছি না, তখন লং অ্যাক্টিং নাইট্রেট আর র্যানোলাজিন আপনারা দিতে পারেন। এবং এই যে বাকি যে ওষুধগুলো, এগুলো কিন্তু একটু পেছনের দিকে চলে গেছে, একটু মাথায় রাখতে হবে যে ট্রাইমেটাজোডিন এবং নিকোরান্ডিল যদিও আমরা দিই মাইক্রোভাস্কুলার, কিন্তু ফিক্স করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকলে এগুলো দিয়ে খুব একটা লাভ হয় না। আর আরেকটা জিনিস আমাদের মনে করিয়ে নেওয়া বারবার, সেটা হচ্ছে 2019 আর 24 গাইডলাইনে একটাই বেরিয়েছে, সেটা হচ্ছে যার অ্যাসপিরিন সহ্য হয় না তাকে আপনি ক্লোপিডোগ্রেল দিতে পারেন, এই হচ্ছে কথা। আর এটা লাস্ট কথা ভুললে চলবে না, এবং এটা বোধহয় ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব নয় বলা। এটার জন্যে একটা পোস্টার রাখুন চেম্বারে, কিছু একটা করুন যাতে এগুলো মাথায় বারবার ঢোকে। মানে এগুলো আমরা সবাই জানি, এগুলো রিড আউট করে লাভ নেই, কিন্তু যাদের জন্যে বলা তারা এইটার পড়ার পরে দেখার পরে জিজ্ঞেস করবে, ডাক্তারবাবু আম খেতে পারবে, একটা সপ্তাহে একদিন মাটন খেতে পারবে? তো কাজেই তাদের যদি এডুকেট আমরা না করতে পারি, আমরা কিছু করতে পারবো না। এটা আমার কনক্লুডিং স্লাইড উইথ দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড দ্য ফোন নাম্বার। প্লিজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস। থ্যাংক ইউ।